Hello friends, I'm Ashok Gaikwad, working as an assistant teacher in New English School Padhegaon, Taluka Kopargaon in Ahmednagar district. I'm also board of study member of English textbooks and MER of Ahmednagar district's chess project. Friends, today we are going to learn remaining part of the lesson, The Fun They Had. It is written by the well-known writer Isaac Asimov. In last video, we learned Margie's mother told her that the machine had to be tuned to the level of each boy or a girl who was studying from it. So each child had to be taught separately depending on their level. Next line. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. Friends, Tommy replied her that in the past, they did not do it that way. And he got irritated at Margie and said that she need not read the book. मित्रांनो, टॉमी तिला समजावून सांगतो की पूर्वीच्या काळी तेच तर अशा प्रकारे करत नव्हते आणि तो पुढे थोड्याशा रागावलेल्या स्वरात तिला सांगतो की जर तुला हे पुस्तक आवडलं नसेल तर ते पुस्तक तू वाचलं नाही तरी चालेल. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. परंतु मार्जी पटकन त्याला उत्तर देते. ती म्हणते की मला हे पुस्तक आवडलं नाही. मी असं कुठं म्हटलं? She wanted to read about those funny schools. And friends, Margie was eager to know what kind of schools there in were the past, as she felt that they were fun. की मुलांनो, की खरं बघितलं तर मार्जीला त्या मजेशीर शाळेबद्दल वाचायची इच्छा असते. नेक्स्ट लाईन. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie had read just half of the book when her mother called her, as it was time for her to attend her virtual school. मार्जीने ते पुस्तक वाचण्यासाठी घेतलेलं असतं, परंतु अगदी ते पुस्तक अर्ध वाचायच्या आतच मार्जीची आई तिला हाक मारते, कारण मार्जीच्या शाळेची वेळ झालेली असते. मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा. आणि मार्जी थोडंसं वळून बघते आणि आईला सांगते की आई, अजून शाळेची वेळ अजून झालेली नाही, असं ती आईला सांगते. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie's mother said to Tommy that it was time for him to go to school too. मिसेस जोन्स म्हणजेच मार्जीची आई पुढे सांगते की आणि बहुतेक टॉमीची देखील शाळेची वेळ झालेली असावी, म्हणून तुम्ही आता तुमच्या शाळेची तयारी लवकरात लवकर केली पाहिजे. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" Friends, you know that Margie was so interested in reading the book that she asked Tommy, and if she could read the book with him after school. आणि मग मार्जी टॉमीला विचारते की शाळा सुटल्यानंतर हे पुस्तक मी तुझ्यासोबत अजून थोडंसं वाचू शकतेस का? Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly means not showing much interest or enthusiasm or carelessly. अगदी बेफिकिरीने किंवा अगदी उदासीन होऊन. तर टॉमी तिला प्रत्युत्तर करतो, उत्तर देतो. Maybe, he said nonchalantly. तो तिला सांगतो की बघू. नेक्स्ट लाईन. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm.
Tommy was feeling very great because Margie was interested in reading the book. So he placed the book under his arm and he went off to his home. तर अशा प्रकारे त्या टॉमीने ते धुळकटलेलं जुनाट पुस्तक आपल्या काखेमध्ये ठेवत आणि अगदी शिटी वाजवत तो तिथून निघून गेला. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. मग त्यानंतर मार्जी आपल्या वर्गखोलीमध्ये जाते. आता तिची वर्गखोली म्हणजेच तिची जी बेडरूम असते, झोपण्याची खोली असते, त्या खोलीला लागूनच तिची क्लासरूम त्या ठिकाणी असते आणि अगोदरच मेकॅनिकल टीचर त्या ठिकाणी ऑन झालेला असतो, चालू झालेला असतो. अँड ही वॉज वेटिंग फॉर हर. आणि तो मेकॅनिकल टीचर तिची वाट बघत असतो. इट वॉज ऑलवेज ऑन ॲट द सेम टाईम एव्हरी डे एक्सेप्ट सॅटरडे अँड संडे बिकॉज हर मदर से लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न ॲट रेग्युलर आवर्स. तर तो मेकॅनिकल टीचर दररोज अगदी त्याच वेळेस चालू होत असे. फक्त शनिवार आणि रविवार सोडून इतर दिवशी तो आपल्या ठरलेल्या वेळी ऑटोमॅटिक अगदी बरोबर चालू व्हायचा. आणि मार्जीची आई नेहमी म्हणायची की लहान मुलींनी नियमित वेळेस अभ्यास केला तर तो चांगला होतो, असं ती नेहमी तिला समजावून सांगायची. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." आणि थोड्याच वेळात the screen was lit up. स्क्रीन मीन्स पडदा, कॉम्प्युटरचा पडदा त्या ठिकाणी उजळलेल्या स्थितीमध्ये त्या ठिकाणी दिसतो. तो चालू झालेला असतो आणि त्यावर काय लिहिलेलं होतं की आजचा अंकगणिताचा धडा हा अपूर्णांकाच्या बेरजेवर आधारित आहे, अशी सूचना, अशी इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी स्क्रीनवर दिसते. आणि पुढे गृहपाठाबद्दल एक सूचना त्या ठिकाणी येते आणि त्या ठिकाणी काय लिहिलेलं असतं, "Please insert yesterday's homework in the proper slot." And it was saying that to insert the homework of previous day in the slot for inserting the homework. की कृपया कालचा गृहपाठ योग्य त्या स्लॉटमध्ये सरकवावा, अशा प्रकारची सूचना त्या ठिकाणी येते. Margie did so with a sigh. Sigh means उसासा टाकणे. Friends, Margie's life is also very mechanical, just like a machine. There is no fun in her classroom. It is very dull and boring, just like a machine. मित्रांनो, मार्जीचं आयुष्य देखील अगदी एखाद्या मशीन सारखं झालेलं असतं की तिच्या आयुष्यामध्ये कोणताही आनंद, मजा, उत्साह तिच्या क्लासरूममध्ये तिला कधीही जाणवत नाही, आढळून येत नाही. आणि म्हणून तिची ही शाळा, तिचा हा क्लासरूम, इट वॉज सो डल अँड बोरिंग. तिच्यासाठी अगदी डल, अगदी बोरिंग तिला वाटायचा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हॅड व्हेन हर ग्रँडफादर्स ग्रँडफादर वॉज लिटल बॉय. मग अगदी एक उसासा टाकत मार्जीने त्याप्रमाणे आपला होमवर्क त्या स्लॉटमध्ये इन्सर्ट केला. मार्जीच्या आजोबांचे आजोबा अगदी लहान असताना त्या ठिकाणच्या ज्या जुन्या शाळा होत्या त्याबद्दल ती आता विचार करू लागली. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. Friends, this is the life that you are all living at present. But for the future kids, it will be just a memory. It will be just as like a dream.
For them, it will be history because their life will be very different and they will study from machines. मित्रांनो, आताचं तुमचं जे शालेय जीवन आहे, खरोखर हे शालेय जीवन खूप आनंदी आहे. कारण भविष्य काळामध्ये येणाऱ्या ज्या शाळा असतील त्या अशा प्रकारच्या शाळा असतील की ज्या ठिकाणी मुलांना शिकवण्यासाठी मेकॅनिकल टीचर असतील, संगणक असतील. परंतु आजच्या शाळेमध्ये जी काही मजा आहे, जो आनंद आहे, जो उत्साह आहे, तो आनंद, ती मजा भविष्यातील मुलांना मात्र तो आनंद त्यांना उपभोगायला मिळणार नाही किंवा तो आनंद त्यांना एक्सपिरियन्स करता येणार नाही. म्हणजेच मग आजूबाजूच्या परिसरातील सर्व मुले अगदी हसत, आरडाओरडा करत, गोंधळ करत शाळेच्या पटांगणामध्ये येत असे. आणि ही सर्व मुलं वर्गामध्ये एकत्र बसत आणि एकदा का शाळेचा दिवस संपला की मुलं पुन्हा एकदा आपल्या घरी माघारी जात. नेक्स्ट लाईन. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. आणि ही सर्व मुलं सारख्याच गोष्टी शिकायची आणि त्यामुळे ती एकमेकांना आपल्या गृहपाठामध्ये मदत करीत असत आणि जे काय क्लासरूममध्ये शिकले असत त्यावर ते एकमेकाशी चर्चाही करायचे, एकमेकाशी बोलूही शकत होते. अँड द टीचर्स वेअर पीपल. आणि अगदी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यावेळी मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षक ही माणसे होती. द मेकॅनिकल टीचर वॉज फ्लॅशिंग ऑन द स्क्रीन when we add fractions 1/2 and 1/4 dash. आणि त्या मेकॅनिकल टीचरने आपल्या पडद्यावर एक सूचना दाखवली. पहा, जेव्हा आपण 1.5 अर्धा आणि 1/4 1/4 यांच्या अपूर्णांकाची बेरीज करतो आणि पुढे डॅश. तर अशा प्रकारे या मेकॅनिकल टीचरने लेसन त्या ठिकाणी सुरू केला. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाऊ द किड्स मस्ट हॅव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हॅड. फ्रेंड्स, the author ends the story with the title of the chapter, The Fun They Had. The fun the students had when they went to real schools. Margie is just thinking about the kids of the past who went to school and enjoyed studies. मित्रांनो, पूर्वीच्या काळी मुलांना हे सर्व किती आवडत असेल याचा आता मार्जी विचार करू लागली होती आणि त्यांनी मजेत घालवलेल्या वेळाबद्दल ती आता त्या ठिकाणी विचार करते की खरंच की पूर्वीची ही मुलं किती भाग्यवान होती, किती नशीबवान होती की त्यांना शिकवण्यासाठी एक शिक्षक असायचा आणि सर्व मुलं एकत्र शाळेत यायची, मजा मस्ती सर्व त्या ठिकाणी एकमेकांशी चर्चा करायची. थोडक्यात त्यांनी त्या काळामध्ये खरोखर खूप आनंद उपभोगला आणि अशा प्रकारचं हे शालेय जीवन की ज्या जीवनाची आस, ज्या जीवनाची ओढ मार्जीला लागून राहिलेली असते आणि म्हणून ती विचार करू लागली की खरोखर त्या मुलांनी त्या काळात किती मजेत वेळ घालवला. अशा प्रकारे ती विचार करू लागली. फ्रेंड्स, in this way we completed the lesson. I hope you enjoyed it. Friends, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and click the bell icon. Once again, thank you very much.